المصطفى والمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. بلغ مقاصدنا يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ اغفر لنا ما مضى نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أرواح أزواج رسول الله أجمعين وأمهات المؤمنين وأهل بيت رسول الله أجمعين والخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأنبياء الشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح جميع سادتنا أهل بعلم وذوي البيعة أجمعين وإلى أرواح الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعين علينا وعلى جميع المسلمين ببركاتهم وخيراتهم وولادتهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا وأساتذتنا وذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع أهل القلوب من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم وجنة أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعطي الرجاء بالجنة. ثم الفاتحة على نية الفتوح والنور والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق والخاتم لما سبق بالحق والهادي وعلى آله وصحبه حق هذه العظيم. اللهم من ظلمات الوهم بنور الفهم وافتح بمعرفة وحسن أخلاق بالحلم وسهل لنا وانشر علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekalian yang
mustajab intihar ikhwan, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua rahmat dan keberkahan di pagi hari ini. Sebelumnya Al-Fakir minta maaf karena 2 minggu berturut-turut mengajar karena memang kondisi masih kurang sehat. Sekarang pun masih kurang sehat, suara masih belum normal, sampai sekarang masih juga mengkonsumsi obat. Mohon doanya biar panjang umur, sehat afiat, begitu juga dengan para kita semua. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat diberikan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja kali ini bismillah, karena suara udah cukup mendingan lah ketimbang minggu yang lalu hampir ada suara sekali ya. Bismillah ngajar, mudah-mudahan berkah ngajar Allah kasih sehat afiat. Baik, melanjutkan tahsin tilawah kita. Kemarin kita sudah selesai surah Al-Alaq, yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal khalaq. Sekarang kita teruskan kembali tahsin tilawah kita di surah At-Tin, yaitu surah At-Tin. Dan semua yang megang sama bisa buka surah At-Tin. Kita baca dulu ya, baru nanti kita bahas masalah tahsir tilawahnya, masalah ahkam tajwid, masalah hukum tajwid. Silakan dibuka surah At-Tin, kita baca sama-sama. Al-Fakir dulu baca, baru nanti semua itu setelah Al-Fakir baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وطور ya, ada waw وطور سينين سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Surah At-Tin ya, di ujung surah itu Alaysa Allahu biahkamil hakimin, itu disebut dengan jumlah istifhamiyah. Yang jumlah istifhamiyah itu kalimat tanya, kalimat tanya. Makanya Alaysa Allahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Alaysa Allahu biahkamil hakimin, bukanlah Allah itu hakim yang paling adil? Makanya sunnah kita jawab, ya apa jawabnya? Bala wa ana ala dzalika syahid. Ketika ditanya Alaysa Allahu biahkamil hakimin,
Bukankah Allah hakim yang paling adil? Bala, betul. Wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Dan saya saksi atas yang demikian ini. Sebenarnya ini kalimat bukan kalimat yang perlu jawaban sebetulnya, karena memang Allah huwa ahkamul hakim, dialah hakim yang maha adil. Ya, tapi tujuan dibaca itu untuk apa kita? Bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin, untuk zikir. Ya, untuk zikir. Ini seperti itu. Jadi banyak ayat-ayat Quran yang ketika dibaca ada doanya, ada jawabannya, termasuk yang surah Al-Ghasyiyah di ujung apa itu? Inna ilaina thumma inna alaina hisabahum. Nah, itu ada disebut ada doa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab saya, hitung saya dengan hitungan yang gampang. Artinya dengan hitungan yang mudah. Jangan sampai hisab atau hitungan nanti di hari kiamat memberatkan saya. Ya, seperti itu. Jadi ada soal rahmah, Nabi minta rahmat dari Allah. Ada soal doa Nabi berlindung dari azab, berlindung dari siksa, berlindung dari hisab yang berat. Jadi banyak ayat Quran seperti itu. Yang termasuk di antaranya ini di ujung surat Tin, yang kita jadi saksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ahkamul hakimin. Ya. Boleh dibaca, tapi jangan diterima juga. Kalau ada orang baca misalnya imam baca Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Baca padanya bala wa ala dzalika. Cukup diri kita sendiri yang dengar. Enggak usah dikencengin sampai yang sebelah kita dengar, atau sebaris atau belakang sampai dengar. Cukup diri kita sendiri kan. Dan saat jawab itu kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang seadil-adilnya. Baik, kita akan bahas tentang ahkam tilawah, ahkam tajwid, hukum-hukum tajwid dalam surat Tin. Baik. Wat-tini waz-zaitun. Ya. Insyaallah paham semuanya. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Waz-zaitun. Ya, jangan zaitun, jangan zaitun, jangan zaitun, jangan zaitun, zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Coba 1 2 3. Ini was-zaitun, langsung zait, langsung zaitun. Jangan dibaca zaitun atau zaitun. Ada apa namanya? Ada apa ya? Kayak ada zaitun. Sebab beda antara zaitun dengan zaitun. Beda kan? Beda. Jadi betul. Wat-tini waz-zaitun. Coba 1 2 3. Iya, udah. Lalu yang kedua adalah wa-turi sinin.
turi sinin. Wa turi sinin, ya, turi sinin. Ayat yang kedua. Baik. Wa turi sinin. Coba. Jadi dibaca panjang mana? Dibaca pertama waturi, tunya dibaca panjang. Yang sinin, bukan waturi sinin, bukan sinin tapi sinin. Karena ada ya setelah huruf sa yang di sini. Ya, lihat tadi. Waturi sinin. Dicoba. Waturi sinin. Nah, watini wazaitun itu nama buah tin dan buah zaitun. Mungkin kalau minyak zaitun kita udah sering lihat minyaknya. Ya, buah zaitun itu mungkin di sini nggak ada ya, nggak ada buah zaitun di sini nggak ada. Buah tin, buah zaitun umumnya ada di negara-negara Arab. Kenapa? Buah tin di sini masih ada. Ada juga. Dalam kaleng kita ada jual, tapi di Indonesia nggak tumbuh itu pohon. Terus Allah bersumpah demi buah zaitun, waturi sinin. Turi sinin di sini apa? Ini adalah bukit Tursina. Jadi Tur sinin adalah Tursina, bukit Tursina, Gunung Sinai. Di mana Gunung Sinai? Gunung Sinai ada di Mesir, perbatasan antara Mesir dan Palestina. Ya, disitulah waturi sinin, bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa bilang sama Bani Israel, 40 hari tunggu saya akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? La'alla, semoga Allah memberikan saya wahyu. Nah, disitulah di bukit Tursina ini Nabi Musa alaihissalam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dia tahu waktu di sini bukit Tursina, Gunung Sinai. Baik. Terus wahadzal baladi wahadzal baladil amin. Coba. Namanya ingat, ini amin hanya pendek. Wahadzal baladil amin, jangan wahadzal baladil amin, bukan. Ya, di sini amin. Wahadzal baladil amin. Apa yang baladil amin? Makkah. Al-Muqar, al-Balad, wahada, dan ini al-Balad negeri al-Amin yang aman. Jadi termasuk nama lain Makkah itu al-Baladul Amin. Ya, al-Baladul Amin, nama lain Makkah. Karena Makkah itu punya banyak nama. Ada Makkah, ada Bakkah, ada Ummul Qura, ada Ma'ad, ada al-Baladul Amin. Jadi nama Makkah itu Al-Quran banyak. Apa aja tadi? Makkah, Bakkah, Ummul Qura, Ma'ad, Al-Baladul Amin. Semua penamaan tersebut dalam Al-Quran ada sebabnya. Kenapa sebab dinamakan Makkah? Kenapa sebab dinamakan Bakkah? Kenapa sebab dinamakan Ummul Qura, Ma'ad, dan juga Al-Baladul Amin. Jadi di sini Allah bersumpah wat-tini waz-zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi kota Makkah. Tadi bisa ya? Sekali wa hadzal baladil amin. Coba. Ingat bacaan semuanya ini. Ya, selain di ujung ayat semuanya dua harokat.
Selain di ujung ayat semua dua harokat. Ujung ayatnya semua mata disebut. Ujung ayatnya semua mata disebut. Ya kita di situ boleh milih. Boleh milih berapa ya? 2, 4 atau 6. Maka kalau kita milih 2, semuanya 2. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. 2 semua. Kalau 4, ya 4. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. 4 semua. Ya, jadi harus ada apa? Mutabaqah, kesesuaian di ujung ayat. Jangan besok kita baca wat-tin, surat ini wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Kenapa? Karena ujungnya panjangnya enggak sama. Enggak boleh. Enggak boleh. Harus sama. Ya. Nah, itu enggak boleh. Dalam ilmu tajwid enggak boleh kita baca ujung ayat yang ujungnya adalah mad disukun dengan apa? Dengan panjang yang berbeda-beda. Termasuk dalam kaidah dalam ilmu tilawah itu apa? Bacaan mad disukun kalau dari awal pertama baca panjangnya 2 harokat, maka sampai akhir bacanya 2 harokat. Kalau dari awal bacanya 4 harokat sampai akhir 4 harokat. Kalau 6 harokat sampai akhir 6 harokat, gak boleh di beda-beda. Nah itu gak boleh. Terus apalagi laqad khalaqna. Ya. Qad khalaqna al-insana لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Coba 1, 2, 3. Baik. Pertama ada 3 qalqalah di sini. Ada 3 qalqalah. Pertama apa kata laqad, terus khalaqna, ya, terus taqwim, qalqalah 3. Ya ada qalqalah 3. Terus setelah qalqalah 3 ada yang di sini majaz munfasil fi ahsani taqwim. Bakal jadi jika huruf fi pada ayat yang keempat ini dalam qiraat Hafs riwayat Asim Tariq Syatibiyah, majaz munfasil itu dibaca berapa? 4. Dibaca 4. Tapi Tariq Tayyibatul Nasyr dibaca 2. Tapi kita umumnya sangat qiraat guru kita semua rata-rata dari Syatibiyah, jadi bacanya 4 harokat. Silakan perhatikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba 1, 2, 3. Insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Perhatikan. Ahsani taqwim, bukan ahsanit taqwim, bukan ahsanit taqwim, bukan ahsanita, gitu. Ahsanit taqwim. Jadi salah kalau kita baca laqad khalaqnal insana fi ahsani
ahsanit taqwim. Salah. Mestinya apa? Ahsanit taqwim. Baik. Coba silakan diulang ayat 1 2 3. Baik, ya. Yang ke-5. Thumma radadna asfal safilin. ثم رددناه أسفل سافلين. Coba 1 2 3. ثم رددناه أسفل سافلين. Ya, ada pola. رددناه أسفل سافلين. Asfal safili. Jangan nanti baca asfal safili. Salah. Dibaca asfal safili. Asfal safili. Ya, jangan sampai nanti terdengar thumma radadnahu asfal safili. Asfal safili. Salah. Ya, coba sekali lagi. Coba kita baca yang 1 2 3. Thumma radadnahu asfala safilin. Iya, nah, habis 5 illa kan? Iya, illa alladzina. Coba ini dulu nih. Maaf, kita ulangi dulu. Jangan nanti ada yang baca ثم رددناه أسفل سافلين إلا. Jangan. Ya, jangan udah abisin di asfal safilin. Illanya nggak usah dibaca. Ini nih sama ayat surah Al-Asr. Ya, ada surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Jangan. Udah. Ini apa? Wal 'asri innal insana lafi khusr. Udah, stop di situ. Ini jelas kan? Sama. Jangan sampai nanti dibaca sampai illa. Thumma radadnahu asfala safilina illa. Salah. Udah. Thumma radadnahu asfala safilin. Berhenti. Pokok di situ baru baca illa alladzina amanu. Ya. Itu ajrun ayat ke-6. Nah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apa nih? Coba ayat 1 2 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun.
falahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun. Ghairu mamnun. Ya, ghairu mamnun. Jangan dibaca ghairu mamnun. Jangan dibaca ghairu. Bukan ghairu tapi ghairu atau ghairu. Pakai apa? Pakai kita harus dibaca ghairu mamnun. Coba sekali lagi, mari kita baca 1, 2, 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita umpama nih, kita ngomong umpama. Kalau ada orang napasnya terengah-engah ketika baca ayat yang kalimat ini karena ayat ini cukup panjang, maka itu diperbolehkan berhenti di kalimat sholihat. Misalnya, napas kita kuat, kita mau baca ayat yang ke-6, udah kita berhenti di mana? Di sholihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Boleh begitu. Enggak jadi masalah, jadi dibaca berapa? 1 kali nafas. Tapi yang bagus, yang afdal berapa? Dibaca semua. Ini khusus bagi orang-orang yang mungkin mohon maaf ya, udah sepuh atau bacanya terengah, nah udah berhenti. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Boleh? Wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Boleh? Atau langsung juga boleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Enggak jadi masalah. Tapi yang paling afdal dibaca semua. Baik, terus fama yukadzibuka فما يكذبك بعد بالدين. Coba 1, 2, 3. فما يكذبك بعد بالدين. Yang boleh perhatikan, ba'du di sini bukan pakai dal, tapi pakai dal. Ba'du, dadidu. Jangan nanti keliru pakai huruf dal. Ba'du. Sebab kalian pernah dengar ada orang membaca pakai dal. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْضُ بِالدِّينِ. Salah. Ba'du, dadidu. Terus biddin. Dalnya jelas. Jangan dibaca biddin. Jangan dibaca فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْضُ بِالدِّينِ. Bukan biddin, tapi biddin. Dalnya jelas. Karena dalnya itu musyaddah, dalnya itu bertasyad, jadi bukan biddin. Kalau kita baca biddin, seakan-akan yang pertama itu bukan huruf dal, tapi huruf yang serupa atau mirip dengan huruf ta. Jadi harus biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Coba 1, 2, 3. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Baik, jadi ada gitu. Terakhir Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi bukan alaihissallah, bukan alaihissallah. Kalau kita baca alaihissallah
Sa-nya bukan lagi sa, tapi berubah hampir mirip ke huruf so. Makanya sa-nya ini fathahnya harus betul-betul dibaca fathah. Jangan sampai berubah. Kenapa? Karena banyak orang baca berubah. Alaihi sallallahu salah. Mestinya alaihi sallallahu baik kan? Paham ya? Jangan sampai nanti ke distrak atau apa ya? Jadi bacanya salah gara-gara setelahnya ada kalimat Allah. Ya, sama kayak banyak contohnya innallaha. Ya, innallaha mestinya inna, bukan innallaha, tapi innallaha. Sama kayak ini. Alaihissallah. Jadi baik nun ataupun sin yang berharokat fathah setelahnya ada kalimat Allah tetap harus dibaca na dan sa. Innallaha alaihissallahu. Baik? Lagi. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. 1, 2, 3. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baik. Coba ya. Nah, sekarang kan kita mungkin cuma sentence ya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sekarang kita tulisannya seperti ini. Ya. Bala wa ana ala dzalika minash. Jadi bala bukan bala. Beda antara bala dengan bala. Ini bukan bala. Kalau bala di ujungnya ada hamzah, tapi bala la, bukan la. Beda ya antara la dengan la. Kalau kita baca bala artinya musibah. Musibah kita baca bala ada apa hamzah artinya musibah artinya. Betul gimana? Bala apa? Bala bukan kayak gitu. Jadi besok kalau mungkin belum tahu gitu kan bacanya cuma bala musibah. Bala itu musibah. Tapi kalau bala iya sama kayak na'am. Bala itu artinya sama dengan na'am. Artinya iya. Karena orang Arab itu kalau ngomong iya dua antara bala atau na'am. Ya bala bisa arti iya, bisa diartikan betul. Tapi kalau bala artinya apa? Musibah. Kayak tadi seperti itu. Baik. Tapi itu. Oh kalau ini artinya panjang. Bala. Ya. Kalau itu cuma 2 harakat aja. Bala wa ana ala dzalika min syai'. Bala wa ana ala dzalika min syai'. Cukup sekali aja, jangan bala. Bala wa ana ala dzalika min syai'. Baik ya. Insyaallah afwan kepanjangan, jadi dihabisin satu surat ya. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Kita panjang umur semuanya, sehat afiat. Ya Allah berikan keberkahan di akhirat. Mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kita wallahu a'lam bishawab. Ya rabbana a'tafna bi annana tawafna wa annana asrafna ala ma ashrafna fatub alaina tawbah تغسل كل عربة واستر لنا العورات واغفر
والدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو كلمة أو صفا والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا لا اكتساب بالمصطفى رسوله لحظة كل سوري صلى وسلم عليه عدد والآل والأصحاب عدد الشسر والحمد في البدء والتناجى الحمد لله على نعم الله الحمد لله الحمد لله حمدا ويكافئ مزيدا يا ربي يا رسول الله يا رفيع الشان يا أبي يا رسول سلام عليك يا رفيع لواءك يا رسول الله يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آله